गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ यूपी बिहार तो आए मजदूਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ बनाया जाता है। बंधुआ मजदूरों के वांग उन्हां तो मजदूरी जो करवाई जाती है। BSF ने 2019 तो 2020 दौरान 58 बंधुआ मजदूरों ਨੂੰ छुड़वा के पुलिस हवाले किया है। तो यह वड्डा इल्जाम लगाया गया है, केंद्र दे वल्लों वड्डा इल्जाम लगाया गया है पंजाब ते। केंद्र दा पंजाब दे सरहदी किसानां ते वड्डा इल्जाम, बंधक बना के मजदूरी करवाउण दा इल्जाम लगाया है। यूपी बिहार तो आए मजदूरां नूं बंधुआ मजदूरां दी तरह काम करवाउण दा इल्जाम लगाया गया है। केंद्र दे वल्लों सरहदी सूबे माफ करना सरहदी जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर इन्हां जिलियां दे किसानां दे उपर वड्डा इल्जाम है कि ये जो बाहरों आए मजदूर ने उन्हां नूं बंधुआ मजदूर बनाउंदे ने ते उन्हां दे कोलों काम करवाउंदे ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सकत्तर ते डीजीपी नूं चिट्ठी लिखी है ते कार्रवाई करके मंत्रालय नूं रिपोर्ट सौंपण लई कहा है। गृह मंत्रालय की चिट्ठी ते हुण बवाल जो नजर आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय की चिट्ठी के मुताबिक BSF की पुछगिछ च खुलासा होया है कि सरहदी जिलियां गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर च यूपी बिहार तो आए मजदूरों तो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। तो BSF ने 2019 तो 2020 दौरान 58 बंधुआ मजदूरों को छुड़वा के पुलिस के हवाले किया है। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। दस दईए पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है। खास तौर पर जेकर गल की जाए मजदूरी की, तो पंजाब दे विच मजदूर जो ने वो बाहरले सूबियां तो ही आउंदे ने। खास तौर पर बिहार और यूपी का मजदूर पंजाब दे विच बेशुमार मिलेगा। हर एक पिंडां दे विच मजदूर जो है ये बिहार तो ही तुहानूं नजर आउणगे। पर इन्हां मजदूरां नूं लैके ये वड्डा जो इल्जाम किसानां ते लगाया गया है। केंद्र दे वल्लों जो चिट्ठी गृह मंत्रालय वल्लों जारी की गई है, उस चिट्ठी ने हुण घमसान मचा दिता है। उस चिट्ठी ते हुण आउण वाले दिनां दे विच बवाल भी मचदा होया नजर आ रहा है। कहा गया कि बिहार तो यूपी तो जो मजदूर आउंदे ने उन्हां नूं बंधुआ बना के उन्हां दे कोलों मजदूरी करवाई जाती है। ते BSF दे वल्लों 2019 ते 2020 दे दौरान 58 बंधुआ मजदूरां नूं छुड़वाया भी गया है। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक चिट्ठी ने बवाल मचा दिता है। केंद्र दे वल्लों पंजाब दे किसानां ते सरहदी जिलियां दे किसानां ते वड्डा इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम है मजदूरां नूं बंधक बना के काम करन दा ते नाल ही नशे दा आदी बना के बंधक बनाउण दा इल्जाम है ते उन्हां तो काम करवाया जांदा है। उन्हां नूं बंधक बना के उन्हां नूं नशे दा आदी बना के नशे दी लत लगा के उन्हां दे कोलों काम करवाया जांदा है। ये जो उस चिट्ठी दे विच खुलासा किया गया है जो गृह मंत्रालय वल्लों जारी की गई है। तो इस चिट्ठी दे नाल ही हुण जो सियासत भी पखनी शुरू हो गई है ते नाल ही किसानां दा भी सरकार दे खिलाफ गुस्सा आने वाले समय दे विच किस तरह वधेगा ये भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि पहला ही सरकार दे नाल किसानां दी बनदी नहीं है, क्योंकि खेती कानूनां नूं लैके एक पासे किसानां दा अंदोलन जारी है ते दूजे पासे अजे आड़तियां दा FCI दे वल्लों जो फरमान आया है सीधी अदायगी दा उस नूं लैके रेड़का अजे चल रहा है। ते इस सब दे विचाले ये नवीं चिट्ठी ते नवां बवाल कह सकते हैं कि एक होर जो नजर आ रहा है हुंदा होया केंद्र अते किसानां दे विचाले। तां केंद्र ते किसानां दे विचाले हालात पहला ही जिस तरह दे ने वो किसी तो लुके नहीं होए, पर हुण केंद्र अते किसानां दे विचाले नाराजगी होर भी ज्यादा वधदी नजर आ रही है। क्योंकि जो चिट्ठी गृह मंत्रालय वल्लों जारी की गई है उस दे विच सीधे तौर ते सरहदी जिलियां दे किसानां ते इल्जाम लगाए गए ने कि मजदूरां नूं बंधक बना के बंधुआ मजदूरां दी तरह उन्हां तो मजदूरी करवाउंदे ने अते इन्हां नूं नशे दा आदी बनाउण दे भी जो इल्जाम ने वो लगाए गए ने इस रिपोर्ट के जरिए, इस चिट्ठी के जरिए। तो फिलहाल सीधे रुक करते हैं पंकज कपाही साडे सहयोगी इस खबर से लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, हालांकि सरकार ते किसानां दे विचाले पहला ही चीज़ां बड़ियां खराब हुईयां ने, पर हुण एक होर वड्डा इल्जाम, इसनूं बहुत वड्डा इल्जाम कहांगे जो सरहदी जिलियां दे किसानां ते लगाया गया है। फिलहाल जानना चाहांगे तुहाडे कोलों डिटेल च चिट्ठी दे विच होर की कुछ लिखिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि इस वेले की सब तो वड्डी खबर जिहड़ी है न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है कि एक केंद्र सरकार तो चिट्ठी आती है। चिट्ठी जिहड़ी है पंजाब के मुख्य सकत्तर तक पहुँचती है और उस चिट्ठी दे विच जो कुछ लिखिया हुंदा है वो सवाल सरहदी इलाके दे विच जिहड़े किसान रहिंदे ने उन्हां दे उत्ते चुके जा रहे हैं। और इस गल का जिक्र किया गया चिट्ठी दे विच कि जो सरहद दे नाल लगदी BSF है, BSF ने रिपोर्ट दी है कि जो पाकिस्तान दे नाल लगदे खेत ने, जो पाकिस्तान दे नाल लगदे उत्थे किसान जिहड़े खेती करते हैं
ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ BSF ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਔਰ BSF ਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬੋਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਆਈ, ਜੇ ਅੱਜ BSF ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ BSF ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਕੇ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦਵਾ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ BSF ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 58 ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ BSF ਦੇ ਪਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹੀ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਛੱਟ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਦਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾੜੇ। ਚਲੋ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਆ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜਤਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਡ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ MP ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, MLA ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹੋ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ BSF ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਲਝੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਕਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, हर कोई सियासी पार्टी जो है वो इस फैसले या जो माफ करना जो इल्जाम लगाए गए ने उसनूं सिर्फ ये कह रही है कि सिर्फ डाइवर्ट करन दे लई, किसानी अंदोलन तो ध्यान भटकाउण दे लई, खेती कानूनां तो ध्यान डाइवर्ट करन दे लई एक नवा इल्जाम जो है किसानों ते लगा दिता गया है तां जो किसान हुण इस पासे हो जाण, इस पासे रुझ जाण अपने आप नूं सही साबित करन लई। पर दूजे पासे जो है वो बीजेपी कह रही है कि ये इंटरनल मैटर है, जबकि इंटरनल मैटर हुण नहीं रहा। केंद्र अते पंजाब दे विचाले जदों ये चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी हुण जनतक हो गई है, तो उस तो बाद सवाल जो है खड़े होंदे ने कि आखिरकार किस आधार ते जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बरिंदर ढिल्लों साडे नाल जुड़े ने, यूथ कांग्रेस दे जो प्रधान ने। तां बरिंदर ढिल्लों जी, केंद्र दे वल्लों चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी दे विच क्या गया है कि जो सरहदी जिलिਆਂ ਦੇ किसान ने ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ यूपी बिहार ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो वैसे ये चिट्ठी किन्ना वालों लिखी गई है? ਇਹ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ चिट्ठी लिखी गई है। बड़ी हैरानयोग गल आ भी किस हद तक सेंटर डिग्या पिया वा, और मतलब अगर तो ये इन्हां दा बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड आ, अगर तो बीजेपी पार्टी और गवर्नमेंट इस चीज नूं एंडोर्स करदी आ, फिर तो इस तो शर्मनाक गल हो नहीं सकती बीजेपी वास्ते, क्योंकि इस तो मतलब घटिया स्तर की राजनीति जिथे अफसरां नूं भी इन्वॉल्व कर लिता जाए हर पक्षों, मतलब मतरेया एक तरह तो जो एटीट्यूड हैगा वा इस सरकार का, इस चीज नूं दर्शाती। और ये सब कुछ हो तो इसे करके रहा क्योंकि पंजाब ने, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने मोदी साहब के गोडे लवाते और ਉਹਦਾ असर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ 'ਚ। देखो मैं तो तुहानूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋਈ ਗਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਨੋਰਮਸ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਅਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੜਚਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ
और मैं खास तौर पे कहूंगा कैप्टन साहब ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ GST ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਣ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कोई बात नहीं आएगा सर। हाँ। हम लोग का पैसा काम करता हूँ, शाम को पैसे मिल जाता है। हाँ। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। बिहार से। हाँ। कोई यहाँ कोई बंदुआ मजदूरी करवाई जाती हो या कोई नशा करवाया जाता हो? ऐसा कोई बात नहीं है इधर। जो आरोप लगाए गए क्या आप इसको क्या समझते हैं? सर मैं कहाँ लगाया क्या पता, हम लोग के यहाँ काम करता हूँ, शाम को पैसे कुछ और भी मजदूर यहाँ मजदूर है, उनसे बात भी करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो और क्या इसमें सच्चाई लग रही है? मैं यहाँ हूँ बेगूसराय से आया हूँ, विनोद नाम है। मैं यहाँ काम करता हूँ, आसान पैसे हमको मिल जाता है, कोई नशा उसा नहीं यहाँ कोई नहीं करवाता है। तो जो किसानों पर आरोप लगाया गया, क्या आप मानते हैं गलत है कि ऐसा कुछ है, नशा करवाया जाता है? कितनी देर से यहाँ रह रहे हो आप? यहाँ तो मैं रह रहा हूँ, ये कम 15 साल से जगह रह रहा हूँ। हाँ। हाँ सर, 15 साल रहता हूँ यहाँ पे, कोई ऐसे हमको सबको नहीं करवाता है नशा। क्या आपको लगता है इस बात से जो है किसानों पर भी सवाल उठ रहे हैं और उन पर ऊपर भी कुछ गलत इल्जाम लग रहे हैं और आप पर भी लग रहे हैं, कुछ ऐसे है बात? नहीं ऐसे तो नहीं हो, ऐसे कोई बात ही नहीं है सर। कोई नशा करवाते हैं आपको किसान या कोई? नहीं हमको कोई नहीं करवाता है नशा यहाँ। 1 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 40 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਿਤਾ। और बिल्कुल मनदीप, तो फिलहाल ये मजदूर जो कह रहे ने तकरीबन सारे सरहदी जिलों के मजदूरों के नाल जेकर गल की जाए तो शायद उन्हों का यही कहना होगा। फिलहाल शुक्रिया मनदीप इन्होंने मजदूरों के नाल गलबात करने के लिए। यूपी बिहार तो आए हुए मजदूर जिन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई गल नहीं, असीं काम करते हैं, शाम को सानू पैसे मिल जाते हैं, कोई नशा नहीं करवाया जाता, कोई मजदूरी बंदूआ मजदूरी जो है उन्होंने तो नहीं करवाई जाती। पर हुण मसला जो है वो वड्डा हो गया है, मामला पकदा होया नजर आ रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय के वल्लों चिट्ठी तो लिख दी गई है मुख ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋर्ट ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟੰਟ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ किसान निखेधी कर रहे हैं तो विरोधी पार्टियां ने भी मोर्चा खोल दिता है बीजेपी के खिलाफ।